को तासुर आता ہے کہ جی وہ انڈیا سے لیڈ لے رہے ہیں؟ بہت سارے لوگوں کا یہ پاکستان میں ایک موقف ہے اس حوالے سے، بڑا کنسیڈرڈ اوپینین ہے. ڈو یو تھنک کہ یہ چیز ایران نے اس حوالے سے کی ہوگی، یا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ وہاں پہ بھی تقسیم ہے کچھ ڈیسیژن میکر کے درمیان جس کی وجہ سے یہ حالات پیدا ہوئے ہیں؟ دیکھیں، یہ بعید از قیاس نہیں ہے کہ ایران نے ہندوستان سے جو ان کے آپس میں روابط رہتے ہیں یہ سیکھا ہو یا دیکھا ہو کہ ہندوستان آج کل کوشش کر رہا ہے کہ اپنے مخالفین کو چن چن کر باہر کے ملکوں میں ان کو ختم کرے. اور اب جو نئی ایویڈنس آ رہی ہے اس کے حساب سے تو پاکستان میں 2023 میں انہوں نے بہت زیادہ یہ کام کیا اور بہت سارے لوگوں کو نشانہ بنایا، جن میں سے 2 کے بارے میں اب معلومات بہت زیادہ آ گئی ہے. تو ہو سکتا ہے کہ ایران کے لیے یہ ایک سبب بنا ہو کہ وہ بھی جو جند اللہ کے یا جس کو آپ جیش العدل کہتے ہیں، جس کے تو سکسیسر آرگنائزیشن کو، تو اس کو بھی انہوں نے کوشش کی ہو کہ جس طرح ہندوستان ان کو کہہ رہا ہے کہ ہم بھی باہر دوسرے ملکوں کے اندر جا کے یہ کام کر سکتے ہیں، آپ بھی کر سکتے ہیں. یہ ہو سکتا ہے، لیکن میرا یہ خیال ہے کہ یہ ایران کے اندر جو سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی ہے ان کا کیا دھرا ہے، اور وہ بڑی حد تک حکومت وقت سے آزاد ہو کر کام کرتے ہیں، وہ رہبر کے نیچے کام کرتے ہیں. اور یہ یعنی جو باہر کے ملکوں میں بھی آپ نے لیبنان کا نام لیا، اسی طرح عراق میں، سیریا میں بڑی ان کی ایکٹیویٹیز رہی ہیں. اگرچہ انہوں نے پاکستان کی طرف کبھی اس طرح کا رخ نہیں کیا تھا، لیکن یہ قیاس کیا جا سکتا ہے کہ انہوں نے یہ کام اس لیے کر لیا ہو کہ ماضی قریب میں ان کی کوئی کامیابیاں نہیں ہو رہی تھیں. جنرل قاسم سلیمانی کو شہید کر دیا گیا، اور اس کے بعد پھر اس کے جنازے کے اندر بھی اس کی جو جنازے نہیں سوری برسی میں بھی دہشت گردی ہوئی، اور انہوں نے غزہ میں حماس کو بھی اس طرح کامیابی نہیں مل رہی تھی. تو شاید یہ ہو سکتا ہے، دیکھیں یہ سب قیاس ہے، معلومات نہیں، کہ انہوں نے یہ سوچا ہو کہ اگر ہم سیریا، عراق اور پاکستان پہ اس قسم کی ضرب لگائیں تو ہمارے عوام کا جو حوصلہ ہے وہ بلند ہو کہ نہیں ابھی ہماری وہ قوت ہے. یہ ہو سکتا ہے. اور جب جیسے ہی حکومت وقت کو یہ پتہ چلا تو انہوں نے فوراً ہی معاملات کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی. میں نے جس طرح کہا کہ یہ معلومات نہیں ہے، یہ میرا قیاس ہے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے، اور جو ہندوستان والا فیکٹر آپ نے وہ بھی کیا. تیسری ایک اور وجہ بھی ہو سکتی ہے کہ کئی بار صبر کا پیمانہ لبریز ہو جاتا ہے. یہ پاکستان کا بھی ہو سکتا ہے اور ان کا بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ جو بارڈر پہ پاکستان مخالف عناصر بھی ایران میں پناہ لیتے ہیں اور ایران مخالف عناصر پاکستان کا رخ کرتے ہیں، تو اس کی وجہ سے دونوں ملکوں کو ایک دوسرے سے یہ توقع رہتی ہے کہ ہم ایک دوسرے کے غیر مخالف عناصر کو ختم کریں گے. جب وہ ختم نہیں ہو پاتے ہیں، یعنی ادھر سے آپ کو یاد ہے کہ جند اللہ ہوتی تھی جس نے بڑے سال ایران کو تنگ کیا، اور اس کے جو سرگنا تھے عبد المالک ریگی کو 2010 میں ایران نے اس کو پھانسی دے دی. تو اس کے بعد سے یہ آرگنائزیشن سپلٹ ہو کے تو ان میں سے ایک جیش العدل ایک نمایاں تنظیم کے طور پر ابھری، اور وہ یہ کام ابھی تک کر رہی ہے، جو ایک سنی ملیٹنٹ تحریک ہے بلوچستان سیستان میں ایران میں. تو ہماری طرف بھی اسی قسم کے مسائل ہیں کہ جی بلوچستان لبریشن فرنٹ کو وہاں پہ جگہ ملی. آپ نے دیکھا کہ کلبھشن یادیو ایک فیک ایرانی پاسپورٹ اور ایرانی نام کے ساتھ ایران کی سرحد سے پاکستان میں آیا. تو پاکستان کو بھی اس قسم کے گلے ہیں کہ ہمارے بھی مخالف عناصر ایران کی سرزمین استعمال کرتے ہیں. تو اس لیے کبھی کبھی یہ ہو سکتا ہے کہ دونوں ممالک کی جو قوات ہیں، جو فورسز ہیں جو وہاں پہ موقع پہ موجود ہیں، وہ
अपना सब्र का दामन लबरेज करके डिप्लोमेसी को सरे पसे पुष्ट डालकर ये काम करें। तो ये 3 वजूहात मेरे जहन में आती हैं। बहरहाल इन तीनों वजूहात के ऊपर जो हावी है वो दोनों मुल्कों की ये ख्वाहिश है कि हम ये ताल्लुकात को खराब ना हो। बिल्कुल सही कहा आपने बैस साहब कि दोनों मुल्कों की ये ख्वाहिश है। बैस साहब, मूविंग ऑन, रिसेंटली आप भी सेक्रेटरी खारजा रहे हैं पाकिस्तान के। अभी जो मौजूदा सेक्रेटरी खारजा, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि इंडिया जो है वो पाकिस्तान के अंदर कुछ जो पाकिस्तानी हैं उनको मारने में मुलव्वस रहा है। उनकी डीप स्टेट इंटेलिजेंस एजेंसीज ये काम करवा रही हैं। अम्बैस साहब, ये जो चीज़ है ये बहुत कॉन्फिडेंस चाहिए इसके लिए। ठीक है, पाकिस्तान और ईरान, इंडिया के ताल्लुकात आपस में कोई अच्छे नहीं हैं 75 साल से, लेकिन ये चीज़ बड़ी बड़ी मानी खेज है कि आप थर्ड कंट्री को इन्वॉल्व करें, रिक्रूटमेंट करें और ये सारी चीज़ें। ज़ाहिर बात है, इस हवाले से पाकिस्तान के पास क्या कोई डिप्लोमेटिक चैनल्स रह जाते हैं? इस पे भी बात करना चाहता हूँ आपसे कि पाकिस्तान क्या कर सकता है। क्या इसका तरीका यही होता है कि आप भी इसी स्टाइल में जवाब दे दें अगर आप के मामलात इतने ख़राब हैं, या आप डिप्लोमेटिकली इसको उठाते हैं, पॉलिटिकली इसको उठाते हैं, और अगर इसमें क्योंकि थर्ड कंट्री इन्वॉल्व है तो ट्रांसनेशनल जो एक फ्रेमवर्क है उसको इन्वॉल्व किया जाए। वैसे ये जो इंडिया ने पाकिस्तानियों को मारना शुरू किया है पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ जगहों पे उनकी डीप स्टेट ने, और 2 के बारे में तो जैसे अभी आप थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि फॉरेन सेक्रेटरी ने कहा है कि हमारे पास सारी की इन्फॉर्मेशन कंप्लीट है, बाकी भी बहुत सारे केसेस हैं। इसको आप कैसे देखते हैं? इसको कैसे रोका जा सकता है? ये क्योंकि इंडिया जो है वो कनाडा और अमेरिका में भी इस तरह की चीज़ें कर रहा है। मेरे ख्याल में इंडिया ने एक और थ्रेशोल्ड क्रॉस की है। इससे पहले भी ये एनवेलप को पुश करते रहे हैं। अगर आपको याद हो तो सितंबर 2016 में इन्होंने क्लेम किया कि हमने एलओसी को क्रॉस करके पाकिस्तान की तरफ अटैक किए हैं, टारगेट्स को किया है, और पाकिस्तान ने भी शायद उस वक्त किया होगा। तो ये एक सिलसिला उन्होंने पहली बार डिस्कवर किया कि हम ये भी कर सकते हैं, जिसको हमने समझा कि ये न्यू नॉर्मल है कि हम दूसरे मुल्क के अंदर जाके करें, लेकिन बहुत ज्यादा मसाइल एलओसी से बियॉन्ड नहीं गए। लेकिन जब 2019 में उन्होंने बालाकोट में बाकायदा एरियल स्ट्राइक की, तो उसका बाकायदा उन्होंने उस न्यू नॉर्मल का इजहार किया कि हम दूसरे मुल्क के अंदर जाके, वो जो उनकी एक फलसफा था ना, उनके मिनिस्टर्स कहते थे कि घुस कर मारेंगे और ये कि कांटे को कांटे से निकालेंगे। तो वो उन्होंने उसका अमली मुजाहरा उस वक्त किया, और उन्होंने ये देखा कि दुनिया ने कोई खास उसके ऊपर रद्द अमल जाहिर नहीं किया। तो हिंदुस्तान ये शय पा गया कि शायद इस किस्म का काम जो है, इस वक्त दुनिया का हालात जो है अफरा तफरी का शिकार हैं, और अमेरिका को हिंदुस्तान की ज़रूरत है ताकि वो उभरते हुए चीन को रोक सके। तो उनको इस बात का मेरे ख्याल में एहसास हुआ कि शायद हम ये काम कर सकते हैं कि हम अपने मुखालफिन को दूसरे मुल्क में जाके कर दें। और जब 2019 में उनकी मुखालफत नहीं हुई तो उन्होंने मजीद शय पा के दायरा और बढ़ाया, और उन्होंने जाके जो खालिस्तानी तहरीक के लोग थे कनाडा में और फिर उसके बाद अमेरिका में, उनको टारगेट किया। जब और उसी जिम्रे में ये तो अब वहां से प्रोटेस्ट जब उन दोनों हुकूमतों की तरफ से हुई है, वो तो अभी रिसेंट है, लेकिन इन्होंने उसी वक्त जब वो कनाडा और यूएस में कर रहे थे तो पाकिस्तान के अंदर भी उन्होंने तवातर से बहुत सारी किलिंग्स की, जिनके सबूत अब आ रहे हैं। ये 2023 में बहुत ज्यादा हुई किलिंग्स। इनफैक्ट मैं खुद भी जब ये 1-2 किलिंग्स हुई तो मैं उस वक्त ये गूगल करके अखबारों से मैं खबर लेके एक लिस्ट ही बना रहा था कि कितने लोग एक ही तरीके से टारगेट किलिंग उनकी हो रही है। मोटरसाइकिल पे अनजाने 2 लोग आते हैं और आके गोली मार के चले जाते हैं। तो ये जो लोग हैं ये किसी ना किसी तरीके से तहरीक आज़ादी कश्मीर के साथ वाबस्ता रहे हैं, जिनको ये टारगेट कर रहे हैं। 1-2 सिखों को भी इन्होंने टारगेट किया। लेकिन अभी जो हुकूमत की तरफ से ऐलान हुआ है वो 2 का ऐलान हुआ है कि ये 2 के बारे में हमारे पास इररिफ्यूटेबल एविडेंस आई है। तो इसलिए उन्होंने इन दोनों का केस पेश किया है बैनुल अक़वामी बरादरी के सामने।